Good evening to everyone joining from India, and good morning to people who are joining from USA. Thank you for being here with us today. My name is Madhuri Deshpande, and I'm happy to host our third session actually of NGO Connect series by My Social Pledge, MSP. Our goal is very simple here. We try to connect credible NGOs with donors who want to support meaningful and impactful causes. Our MSP team works with various NGOs to gather comprehensive information about these NGOs, conduct due diligence to ensure they are creating meaningful impact, and bring those NGOs to you. Today, we are proud to present one such credible organization, Gullakari, founded by Sushmita Kaneri. She is based in Pune, but her team is now helping 120 plus, more than 120 artisans from 13 states in India. Early in her life journey, she realized that handicrafts are sold at very high prices, but the artisans themselves get very small fraction of that amount. Most of the earnings are taken by middlemen. So as a result, artisans find it difficult to make ends meet. Many of them and their next generation, they move away from villages and they move to cities, try to get, just small jobs. And this creates a paradox. Handicrafts become unaffordable for average customer, while the artisans behind them remain underpaid, and we gradually lose our traditional arts and craft. Sushmita decided to change this whole equation. She set out to eliminate the middleman and build a direct business to consumer platform, creating a win-win situation for artisans and customers. How did she do this? So let's hear it from her. Sushmita, warm welcome to you, and over to you now. थँक्यू सो मच. सर्वांना नमस्कार. मी सुष्मिता कणेरी, सध्या पुण्यात महाराष्ट्रामध्ये आहे. आणि जस्ट टू स्टार्ट विथ द स्टोरी, गुलकारी वॉज नेव्हर जस्ट अन आयडिया. आणि पर्सनली मी आर्ट्स या क्षेत्राशी एवढी वंचित होते की लहानपणी समजा काही क्राफ्ट और ड्रॉइंग वर्क काही अभ्यासच्या पलीकडे जाऊन करत असेल तर आई बाबा ओरडायचे, टाइमपास करू नको, अभ्यास कर. आणि टू द सरप्राईज आता मी माझ्या बाबांसोबतच गुल्लाकारी फाउंडेशनची सुरुवात केली. आणि हाऊ डिड दिस हॅपन फ्रॉम ओरडा टू बीइंग द को फाउंडर्स. सो दॅट्स अ स्टोरी. And it all started post my engineering. So मी सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे. आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन ड्युरिंग पॅन्डेमिक I witnessed a beautiful thing that people were helping each other, strangers in fact. But on the contrary, त्यांचा ट्रस्ट ही मिसयूज होत होता. Fake donation websites बनत होते, crores were being raised and then the websites used to vanish. This problem somewhere stuck me, and that's where we developed a transparent donation app. And we also received 80% repeat donors on our platform. आणि हे करत असताना when we went on field after our first donation drive, त्यावेळेस आम्हाला आढळून आलं की people are being more dependent on us. They are asking us questions की when will you come next? आम्हाला ही अजून आता हे पाहिजे, ही गोष्ट पाहिजे, तसं पूर्ण एक लिस्ट यायची. अँड दॅट्स वेअर आय थॉट दॅट शुअर द प्रॉब्लेम इज बीइंग सॉल्व्ड, बट डज दिस अलाइन विथ मी पर्सनली? आणि तिथे मला गॅप सापडला आणि मला वाटलं की बेटर वी कॅन क्राउड फंड और हेल्प और डोनेट पीपल who wish to establish some sort of livelihoods from it. So we started focusing on livelihood-based projects. आणि हे करत असताना मी इंडियामध्ये अराउंड 10,000 किलोमीटर्स प्रवास करत होते. वेगवेगळ्या ट्रायबल आणि रुरल पहाड्यांना व्हिजिट करत असताना आय केम अक्रॉस दीज आर्टिझनल कम्युनिटी इन तेलंगणा. तेलंगणामध्ये एक निर्मल नावाचं आता टाउन आहे जिथं निर्मल पेंटिंग होतं. अँड दॅट जस्ट चेंज्ड माय पर्स्पेक्टिव्ह. जे मला माहीतच नव्हतं की वारली पेंटिंग आपल्या महाराष्ट्राचं एवढंच माहित होतं, पण त्याच्या पलीकडेही
चित्रकाठी झालं, असे अनेक वेगवेगळे महाराष्ट्रीयन आर्ट फॉर्म्सच आहेत. हे मला माहिती नव्हतं. आणि ज्यावेळेस मी निर्मल आर्टिझन्सला भेटले, तर त्यांच्याशी गप्पा मारून, त्यांच्याशी समजून घ्यायला, की हाऊ धिस एंटायर निर्मल पेंटिंग वर्क्स. दॅट वॉज सो ब्युटिफुल टू विटनेस, की स्पेशली माझं जे एज्युकेशन बॅकग्राऊंड आहे, बीइंग अ सॉफ्टवेअर इंजिनियर, बीइंग अमंग द क्राऊड जे 20s मध्ये आहेत, एव्हरी अदर डे जेव्हा पण आम्ही आमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये गॅदर होतो, देर इज ऑलवेज दिस वन कॉन्स्टंट टॉपिक, की आता मी स्विच करणार, आता मला ही कंपनी बदलायची, आता मला थोडंसं डोमेन चेंज करायचंय किंवा टेक्स्टॅक चेंज करायचंय. देर इज नो एक बॅलन्स किंवा स्टेबिलिटी किंवा एक कॉन्स्टंट जे आपण म्हणतो ते नाहीच ऐकलं जात माझ्या फ्रेंड सर्कलमध्ये तरी. अँड टू माय सरप्राईज, वेन आय मेट दीज निर्मल आर्टिझन्स, this is the fourth generation who is doing the very same thing. And that was something where I find my grounding किंवा my inspiration, की आपण एक गोष्ट सातत्याने करू शकतो आणि त्यातून कसं समाधान मिळतं, हे मी आजही आमच्या कारिगरांकडून शिकते. आणि इथून हा प्रवास सुरू झाला गुल्लकारीचा, म्हणजेच एप्रिल 2023 मध्ये आम्ही सुरुवात केली. आणि इट इज अ सेक्शन, गुल्लकारी फाउंडेशन इज अ सेक्शन 8 कंपनी. आणि जेव्हा आम्ही या निर्मल आर्टिझन्सला भेटलो, तर त्यावेळेस एक छोटासा इन्सिडेंट झाला होता. जेव्हा मी एक निर्मल कारिगर आहेत तिकडे, त्यांना विचारलं की तुमच्या मुलांनाही येतं का निर्मल पेंटिंग. दॅट्स वाय शी गॉट व्हेरी फ्युरियस अँड सेड दॅट आय वुड नेव्हर लेट देम इनटू दिस because of lack of recognition and lack of respectful pay that she has suffered. Right. And that's where I found the problem statement of Gullakari, that why we can't leverage. I think that was the first time I witnessed what it really means that India is culturally rich. ऑफकोर्स मी हे हिस्ट्री बुक्स मध्ये वाचत आले होते फ्रॉम चाइल्डहुड, बट दीज वर जस्ट वर्ड्स टू मी. बट दॅट टाइम आय फेल्ट व्हॉट इट ऍक्च्युअली मीन्स. आणि दॅट्स वेअर आय फाउंड माय पर्पज, दॅट आय वुड लव्ह टू स्पेंड माय नेक्स्ट ॲटलीस्ट 40 years सॉल्विंग दिस, की लेट्स ब्रिंग बॅक आवर आर्ट फॉर्म्स आणि लेट्स ब्रिंग बॅक इन द डेली लाईफस्टाईल, सो दॅट ते अडॉप्ट होऊन जातील. सो दॅट्स अ बिट अबाउट गुल्लकारी. Should we move to the next slide? Yes. Now the thing was, जरी आपण हे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स बद्दल बोलत आहोत, ऑफकोर्स दीज आर ब्युटिफुल बाय इटसेल्फ, पण ऍज आय सेड की लेट्स ब्रिंग देम बॅक इन डेली लाईफस्टाईल. तर एरवी वापर जे आपल्या दैनंदिन जीवनात आपण वापरू शकतो अशा गोष्टी, जसं आता मी कलमकारीचं फोन कव्हर वापरायला लागलेली आहे, विच स्टँड्स व्हेरी युनिक. म्हणजे आता माझ्याकडे 2 फोन आहेत. लुक ॲट दिस कव्हर विच इज प्लेन अँड नाव लुक ॲट दिस. देयर इज सिग्निफिकंट डिफरन्स, की ह्याच्याकडे तुम्ही काहीतरी बघू, काहीतरी वेगळं आहे असं इव्हेंच्युअली कळून येतं. सो हे माझं मेजरली आता अप्रोच झालेलं आहे, की समथिंग दॅट्स हँडक्राफ्टेड ऑलवेज मेक्स यू स्टँड आउट. बट अगेन वी कांट फोर्स पीपल विथ दिस विजन की नो दिस वुड बी सो मच युनिक. बट रॅदर जर ते मॉडर्न वर्ल्डमध्ये इझिली अडॅप्ट झालं, सो तो आमचा फोकस होता, की ज्यामध्ये आपण थोडं डिझायनिंग एफर्ट टाकून आर्टिझन सोबत जे ऑलरेडी खूप स्किल्ड आहेत त्यांना थोडं अपस्किल केलं, वेर इन दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स वुड बी रेलेव्हंट टुडे. तर त्यावरती आमचा फोकस आहे. सो वी ऑपरेट मेजरली जर बघायला गेलं तर आमचं 2 स्टेप मॉडेल असं म्हणू शकतात. फर्स्ट स्टेप मध्ये पोस्ट ऑफकोर्स आर्टिझन आणि आर्ट फॉर्म डिस्कव्हरी ते आधी जातं. फर्स्ट स्टेपमध्ये आम्ही अपस्किलिंग करतो ऑफ दी आर्टिझन्स, ज्यामध्ये आम्ही की आपण हे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स कशी युजेबल प्रोडक्ट्स मध्ये आणू शकतो. अँड व्हॉट डू आय मीन बाय युजेबल प्रोडक्ट्स. सो आता गुल्लकारीमध्ये राईट फ्रॉम 25 रुपयाचा बुकमार्क टू एक कावड, एक स्टोरी टेलर बॉक्स आहे, जो मॅक्सिमम प्राइस करंटली आहे, दॅट इज ऑफ 2500. तर आम्ही ह्या रेंजमध्ये आता हँडीक्राफ्ट्स ऑफर करतोय, जे डेली लाईफस्टाईल मध्ये राईट फ्रॉम कोस्टर्स, बॉटल्स, बुकमार्क्स, डायरीज, टोट बॅग्स. सो हे अशा सगळ्या गोष्टींचं कलेक्शन आहे. आणि while doing this, I being
a software engineer, tech comes little natural. But I always have this firm belief की मला जस्ट कारण का टेक्नॉलॉजी आता हिट आहे, बूम मध्ये चाललेलं आहे. आय डोंट वॉन्ट टू गेट ऑन दॅट बँड वॅगन की ओके वी आर टेक ड्रिव्हन, बट यूज टेक्नॉलॉजी व्हेरी वाईजली. डेफिनेटली. आणि जेव्हा आम्ही हे सगळं आमचं जे कॅटलॉगिंग आम्ही केलं, तर त्यावेळेस एक लक्षात होतं की आपल्याला डेफिनेटली क्वालिटी आणि युटिलिटी हे दोघांनाही सांभाळून काम करायचं. वेन वी स्टार्टेड अप्रोचिंग फॉर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, पर्सनल गिफ्टिंग, एक स्टँडर्ड एक्सपेक्टेशन आमच्याकडून हे होतं की कॅन दिस बी कस्टमाइज्ड, अँड दॅट्स वेअर वी थॉट की ऑफकोर्स आर्टिझन्स कॅन पेंट, पण मग त्याच्यामध्ये सगळ्यांना थोडेसे फॉन्ट डिफरन्सेस किंवा त्यांचे त्यांचे पेक्युलॅरिटीज असायच्या. सो दॅट्स वेअर वी थॉट ऑफ वाय नॉट, जर हे पर्सनलायझेशनच आपण ह्यामध्ये टेक्नॉलॉजी आणू, तर जसं आम्ही 3D प्रिंटेड स्लेट्स इंटिग्रेट करू लागलो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स मध्ये. नंतर एक इथे यूज केस तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसते. सो वी हॅड अप्रोच्ड अस, जे टू द लेफ्ट साइड दॅट यू सी एक मोमेंटो आहे जे त्यांना त्यांच्या पार्टनर्सला गिफ्ट करायचं होतं. सो दिस सेंट इज दिस की वी यूज दिस फॉर गिफ्टिंग, हाऊ कॅन यू मेक इट मेमोरेबल. सो मेमोरेबल म्हटल्यावरती अल्टिमेटली व्हॉट केम फर्स्ट टू आवर माइंड वॉज निर्मल पेंटिंग. I tell you why. So if say suppose I'm gifting you a Nirmal product, it is equivalent that I'm gifting you my Dadi ke Kangan. Every Nirmal product is said to be lifelong durable. And of course it's in the craft, but it's more than the craft. It's in the process. म्हणजे एक कितीही छोटा किंवा मोठा निर्मल प्रोडक्ट बनवायला कमीत कमी 14 दिवस लागतातच. कारण का फर्स्ट कार्पेंट्री होते, wood based, teak wood, apple wood, depends on which product is being made. कार्पेंट्री झाल्यावरती त्यावरती लप्पम लेअर एक लागली जाते, ती एक दिवस सुकू देतात. नेक्स्ट डे आर्टिझन कम्स बॅक, ही स्क्रेप्स अवे दॅट लप्पम लेअर अँड रिअप्लाय सेकंड लेअर. हे 12 दिवस 12 लेअर स्टॅकअप होतात आणि मग त्याच्यानंतर त्याच्यावरती डिटेलिंग, पेंटिंग अँड देन फायनल कोटिंग होतं. सो व्हॉट दिस 12 लेअर्स डू इज बेसिकली मॉइश्चर कंट्रोल, म्हणजे लॉक ऑफ करतं फ्रॉम द वूड, विच प्रिव्हेंट्स वूड फ्रॉम डिकेइंग, अँड दॅट्स व्हाय द ड्युरेबिलिटी कम्स इन. Okay. This was that we proposed that okay, we can make you Nirmal mementos, hand painted mementos. आता ह्यात नॅक हे होतं की कधीच निर्मल पेंटिंगचे मोमेंटोज आमच्या आर्टिझन्सने बनवले नव्हते, नाही अडोबीला माहिती होतं की हे असं काय निर्मल पेंटिंग काय. आणि दिस यूज केस इज 1.5 years बॅक, जेव्हा ChatGPT किंवा हे जस्ट नवीन होतं आणि वी वर थिंकिंग की इज इट समथिंग व्हेरी सस्पिशियस किंवा काय आहे, शुड आय शेअर माय डिटेल्स विथ इट. सो तिथे ते आम्ही लेव्हरेज करू बघितलं की कॅन वी लेव्हरेज टेक ओव्हर हिअर. कारण का समजा एक सॅम्पल बनवायला गेलो जस्ट टू शो अडोबी, फर्स्ट ऑफ ऑल त्याचं कॉस्टिंग वी नीड टू बेअर, अँड जरी बनवायला गेलो तर 14 दिवसानंतर आम्हाला ऑर्डर मिळण्याची कदाचित द इनिशिएशन वुड स्टार्ट देअर, सच दॅट even Adobe knows what we want to present and artisans would also know that what they want to make exactly. So that's why tech came in, wherein legit 15 to 20 seconds मध्ये आम्ही त्याला फीड इन केलं की निर्मल पेंटिंग कसं आहे, काय आहे. इट जनरेटेड हे मधलं इमेज दॅट यू सी ऑन द स्क्रीन, अँड इट वॉज सो क्लिअर टू अडोबी की फायनल आउटपुट असं काहीतरी दिसेल. आणि आर्टिझन्सला अजून सोपं गेलं कारण का त्यांनी फर्स्ट टाइम हे काहीतरी बनवत होते. सो युजली दे वर एबल टू अंडरस्टँड. आम्ही फक्त त्यांना डायमेन्शन्स दिले व्यवस्थित, अँड डन, दे वर एबल टू मेक व्हॉट यू सी टुवर्ड्स द राईट, जे ऑलमोस्ट सेम आहे टू व्हॉट द टेक क्रिएटेड. सो दॅट्स वेअर असे इंटरव्हेन्शन्स आम्ही करत राहतो ज्याच्यामध्ये टेक कॉम्प्लिमेंट्स आर्टिझन्स, आणि माइंडफुली बीइंग व्हेरी माइंडफुल ऑफ दॅट. आणि येस, वी कॅन मूव्ह टू द नेक्स्ट स्लाइड. So just to summarize what all we are doing. So first आम्ही स्किल ट्रेनिंग करतो आणि जे नेक्स्ट 2 आहेत दॅट इज ऑन टू लाईव्हलीहुड फोकस. कारण जे मी आधी शिकले होते फ्रॉम माय फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ दॅट ट्रान्सपरंट डोनेशन, की काहीतरी सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडेल पाहिजे. कारण फक्त अपस्किलिंग करून आय थिंक दॅट्स जस्ट द क्वार्टर प्रॉब्लेम दॅट वी आर सॉल्विंग.
लाईव्हलीहूड ऍक्च्युली कम्प्लीट्स द सर्कल, ज्याच्यामध्ये आर्टिझन स्टार्ट्स बिलिव्हिंग अगेन दॅट येस देअर क्राफ्ट वुड बी रेकग्नाइज्ड, देअर क्राफ्ट वुड बी पेड रिस्पेक्टफुली. त्यात लाईव्हलीहूड मध्ये आम्ही आर्टिझन लेड वर्कशॉप्स करतो, ज्याच्यामध्ये आर्टिझन कॅन पोर्ट्रे द स्टोरीज हिमसेल्फ हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द क्राऊड. आणि जस्ट टू गिव्ह यू एक्झाम्पल, आम्ही वारली पेंटिंगच एक वर्कशॉप केला होता इथे पुण्यात. केडेन्स नावाची एक मोठी मल्टीनॅशनल कंपनी आहे आणि तिथे पालघर जिल्ह्यातनं तिथून आमचे वारलीचे कारिगर आले होते आणि त्यांचा अनुभव इतका मस्त होता की हे कमिंग टू अ कॉर्पोरेट सेटअप, दॅट इटसेल्फ वॉज सो मच इंटिमिडेटिंग द फर्स्ट टाइम. आणि तिथे ते फक्त आले नाहीयेत बघण्यासाठी, बट रॅदर त्यांनी त्या इंटिमिडेटिंग सेटअप मध्ये he was the one who knew, who commanded that knowledge, and he was teaching his employees. That was so much empowering for him, and he felt so good ki they are learning from me. Yes. And that gave him confidence. So अशा आम्ही ट्रेडिशनल आर्ट वर्कशॉप्स करतो, बोथ ऑनलाईन आणि ऑफलाईन सुद्धा. आणि दुसरं आहे की आम्ही आमचीच ऑनलाईन gullakari.org वरती आमचा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म उभारला आहे, ज्याच्यावरती तुम्ही हे सगळे प्रॉडक्ट्स बघू शकता, कसे बनवले जातात त्याबद्दल माहिती घेऊ शकता. सो हे आमचं मॉडेल आहे, ज्याच्यात आम्ही फायनल मध्ये मार्केट लिंकेज करतो. सध्या आम्ही बल्क गिफ्टिंग म्हणजेच कॉर्पोरेट गिफ्टिंग मध्ये पर्सनल गिफ्टिंग फॉर वेडिंग्स, बर्थडेज ऑर एनी जस्ट फॉर पर्सनल गिफ्टिंग आयटम्स, तर ते त्यात आम्ही करतो. अँड सो नाव प्रोबेबली फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ इटसेल्फ we are entering into a new segment, ज्याच्यामध्ये आपण इंटिरियर डेकोर रिलेटेड, बी डायनिंग टेबल, बेड्स, सम लार्जर सर्फेसेस, तेही आता आम्ही लॉन्च करत आहोत. नाईस. येस, वी कॅन मूव्ह टू द नेक्स्ट लाईन. हे काही आमचे प्रोडक्ट्स आहेत. जसं पहिलं तुम्ही बघताय, दॅट इज अ कम्प्लीट फ्युजन न्यू थिंग. लॅम्पशेड्स, एव्हरीवन इज नाउअडेज व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट लाइटिंग्स, आणि त्यामध्ये आम्ही म्हणून आमचं एक लॅम्पशेड्सचं कलेक्शन लॉन्च करत आहोत. तर हे जे पेंबर्ती नावाचं आहे, इट्स अ मेटल शीट जे तुम्ही वरती शेड वरती बघताय, आणि त्याच्यामध्ये परफोरेशन्स केलेले बीट करून. समथिंग सिमिलर क्राफ्ट टू जे आपण तांबटाळीमध्ये बघतो, कॉपर ब्रास मध्ये, बट एक तर होतं बीटिंगने, एक होतं एनग्रेव्हिंगने. पेंबर्ती हे आपल्या तेलंगणामध्ये होतं. तांबटाळीमध्ये पण जस्ट द थिंग इज की दे डोंट कॉल इट लाईक अन आर्ट, बट इट इज अन आर्ट. ते एक आहे. नेक्स्ट प्रॉपर गिफ्टिंग सेगमेंटमध्ये कॉर्पोरेट गिफ्टिंग. इफ यू सी व्हेरी क्लोजली, ट्राय टू आयडेंटिफाय, हे टिपिकल कॉर्पोरेट गिफ्ट्स आहे, बट ऑफकोर्स द लुक इज नॉट टिपिकल. लाईक लॅपटॉप स्लीव बॅग आहे, पेन आहे, पेनवरती सुद्धा तुम्ही चेरियल पेंटिंग बघू शकता, डायरी आहे, पटचित्र पेंटिंग आहे त्याच्यावरती, बॉटल आहे, बुकमार्क आहे, पाऊच आहे छानसा, आणि फाईल फोल्डर. टू द राईट मोस्ट इज अन एंडेंजर्ड क्राफ्ट कॉल्ड एज नायक पोड मास्क. त्याचा आम्ही की होल्डर्स लॉन्च करत आहोत. सो दिस इज हाऊ इट इज प्लेस्ड. अँड एज आय सेड, आतापर्यंत आम्ही 65 प्रॉडक्ट्स ऑलरेडी आमचे आहेत, आणि त्यालाच आता आम्ही अजून स्टेप बियॉन्ड जाऊन की आपल्या घरांमध्ये एक सुंदरसा डायनिंग टेबल किंवा कॉफी टेबल किंवा जस्ट अ चेअर ऑर अ साईड टेबल, हे सगळे आम्ही फर्निचर डेकॉर मध्ये आता लॉन्च करणार आहोत नेक्स्ट मंथ मध्ये, विच एव्हरीथिंग वुड बी ऍक्सेसिबल ऑन आवर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म gullakari.org. राधिका, आपण पुढे वळू शकतो. हे आमचे काही काही कारिगर आहेत. प्रत्येकांसोबत अनेक गोष्टी जोडून चाललेल्या आहोत, शिकत आहोत रादर त्यांच्याकडून. आणि करंटली वी हॅव 120 आर्टिझन्स डिरेक्टली इम्पॅक्टेड. या पलीकडे आम्ही जेव्हा सुरुवात केलेली 2023 मध्ये, सो वी फर्स्ट हॅव एस्टॅब्लिश्ड 1000 आर्टिझन्सचा नेटवर्क. त्यात आम्ही 120 आर्टिझन्स वरती फोकस करून त्यांचा मागील 2 वर्षामध्ये रेव्हेन्यू 1.75x ने अॅन्युअल रेव्हेन्यू इन्क्रीज केला. पुढे बघता हेच आहे की रेव्हेन्यू अजून कसं इन्क्रीज करता येईल आणि किती जास्त आर्टिझन्सला अजून इम्पॅक्ट करता येईल, यावरती थोडा फोकस आहे. केस स्टडी सांगावं म्हटलं तर जसं मी आता फर्स्ट इंट्रोड्यूस निर्मल केलेलं आहे, लेट मी स्टिक टू इट. व्हॉट हॅपन टू निर्मल? कुठेतरी ऑफकोर्स आता म्हणजे अपार्ट फ्रॉम देम अर्निंग फ्रॉम इट,
ते तर झालेलंच आहे. बट अर्लियर इवन वेन वी वर एक्सपेरिमेंटिंग विथ ChatGPT मॉडेल्स, दे डिडंट नो व्हॉट निर्मल पेंटिंग इज. आणि अपेरेंटली निर्मलचं इंटरनेटवरती नामोनिशान नव्हतं 2 years बॅक. अँड दॅट्स वेअर आम्ही एक छोटीशी डॉक्युमेंटरी रील बनवलेली होती. तिथून सुरुवात झाली. मग आणखीन आम्ही अजून कोलॅबमध्ये 2-3 जणांशी करू लागलो. आणि आता व्हेरी रिसेंटली लास्ट इयर जेव्हा आम्ही पुन्हा निर्मल मध्ये जाऊन बोललो आर्टिसन्सची, तर ते म्हटले की आणि आमच्याकडे ETV तेलुगू चॅनलचे पण आलेले होते रील व्हिडिओ बनवायला. सो समवेअर their art is picking up, somewhere it is getting recognized. आणि जेव्हा हे असे छोटे छोटे इन्सिडेंट्स आपल्यासाठी मे बी एक जस्ट 30 सेकंड्सची रील असेल, बट त्या इंटरॅक्शनमुळे त्या आर्टिझन्सला जेव्हा ते शूट करतायत की कोणीतरी आपल्याला भेटायला एवढं लांबून आलेलं आहे आणि आपली स्टोरी कव्हर करताय, म्हणजेच आपल्या कलामध्ये काहीतरी बात आहे. दॅट Right. बिलीफ गेट्स अगेन रिइन्स्टेटेड विदिन द आर्टिझन्स. सो दॅट इज द केस स्टडी. आतापर्यंत आम्ही निर्मलचेच 1000च्या वरती प्रॉडक्ट्स, हँडीक्राफ्ट्स ही टायअप करून लाईव्हलीहूड सपोर्ट त्यांना जनरेट करून दिलेला आहे. सो दॅट्स अबाउट गुलकारी. आणि ॲज आय सेड, जे चॅलेंजेस आम्ही सॉल्व्ह करतोय, तर रेकग्निशन, की लेट आर आर्टिझन्स अँड आर्ट फॉर्म गेट दॅट रेकग्निशन. मिडलमॅन इश्यू, इफ वी सी व्हेरी ब्रॉडली, असं वाटतं की हँडीक्राफ्ट्स इज ओनली फॉर प्रीमियम ऑडियन्स किंवा प्रीमियम सेगमेंटमध्ये टार्गेट होतं, निश एक आहे, बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग. फॉर एक्झाम्पल, ह्यामध्ये पण आम्ही जेव्हा सर्वे करत होतो, तर पश्मिना शॉल्स खूप फेमस आहे काश्मीरचे. आणि इफ यू गो अँड गेट टू बाय अ प्युअर प्लेन पश्मिना, प्युअर which is plain, that starts from 1.5 lakhs, just one scarf. And when we went on field to interact with these artisans who is making that pashmina shawl, to our surprise, we were shocked terribly की हा 1.5 लाखामधून artisan only earns 500 rupees. That is the huge gap which middlemen have created, which picks up this 500 rupees to 1.5 lakhs. And then we say that handicrafts are for premium segment. Yes. तर हा एक खूप मोठा इश्यू आहे. Yes. आणि स्पेसिफिकली आता इतकं पेनिट्रेट झालेलं आहे, दॅट्स वेअर आम्ही अख्खा 1 वर्ष फक्त आमचे आर्टिझन्स शोधण्यातच घालवला. आणि आय डोंट रिग्रेट इट ॲट ऑल. अख्खा 2023 आम्ही फक्त आर्टिझन बेस एस्टॅब्लिश करत होतो. कारण ऑफकोर्स आम्हीही मिडलमॅनशी आढळलो, तर ते सगळं सेग्रिगेट करून व्यवस्थित ते 120 आर्टिझन्स टार्गेट करून त्यांना कसं आपण अपलिफ्ट करू, दॅट टेक्स टाइम. आणि दॅट्स व्हॉट ग्राउंड वर्क इज अबाउट. आणि येस, ऑफकोर्स लाईव्ह जसं मी म्हटलं की 1.75x ने आतापर्यंत आम्ही त्यांचा अॅन्युअल इन्कम इम्प्रूव्ह करू बघितलाय. आणि जस्ट टू सम अप द एंटायर इम्पॅक्ट, within these 2 years of operation, आम्ही rather 1 year, as I said, की we spent on the artisan base establishment. त्याच्यानंतर आम्ही 50 लाखांचा आर्टिझनल रेव्हेन्यू उभारला आहे. Nice. आणि येस, दॅट्स अबाउट बिट ऑफ नंबर्स टू से. Very nice. Apart from this, so when I was starting, I was very clear. I come from a very humble middle class background. And no one from our family has ever done any kind of business, startup, kiva NGO, Section 8, anything. Everyone has always worked with some or the other company. And while starting, I was very clear that my parents, as I was entering into that career age group, parallelly my parents were entering their retirement life, and I didn't want any pressure or anything. तर हे क्लॅरिटी होती की जे पण समजा मला एक्सपेरिमेंट करायचं, दिस इज माय चॉईस, आय वॉन्ट टू स्टार्ट इट बाय फंडिंग इट मायसेल्फ.
खूप स्वीट क्यूट लुकिंग नंबरचं सेव्हिंग्स होतं. हार्डली 2 or 3 lakhs होते. ते पण मी जमा केलेले होते इंटर्नशिप्स करत असताना वाईल इंजिनिअरिंग. आणि तिथून त्या सेव्हिंग्ज वरती एवढा ट्रस्ट आणि एवढं वाटायचं की ठीक आहे, आपण काहीतरी उभारू शकतो ह्याच्यावर. दॅट टू ड्युरिंग कोविड. येस. सो ते एक समथिंग, सम फेट और सम करेज आय एम थँकफुल टू नाव. तिथून सुरुवात केली. आणि मला काहीच माहित नव्हतं की स्टार्टअप काय असतं, किंवा मला स्टार्टअप हे वर्डही माहित नव्हतं. आणि अपेरेंटली मला हे माहित होतं की माहिती नाही तर माहिती करून घ्यायला पाहिजे. करेक्ट. स्टार्टेड लर्निंग की कुठून मला माहिती मिळेल. आणि त्यावेळेस मला कळलं की अच्छा, देर इज समथिंग कॉल्ड एज इन्क्युबेटर. ते स्टार्टअप्सना सपोर्ट करत असतात. बीट ऑफ मेंटरिंग, बीट ऑफ फायनान्शियल, बीट ऑफ स्पेस. मग मी म्हटलं की ठीक आहे, जर इन्क्युबेटर्स आहेत तर लेट्स सी टॉप नॉच इन्क्युबेटर्स कोणते असतील. तर इंडियामध्ये टॉप म्हटलं तर डायरेक्ट IITs, IIMs तिथून सुरुवात होते. सो आय स्टार्टेड फाइंडिंग की IITs आणि IIMs मध्ये इन्क्युबेटर्स आहेत का. अँड येस, देर वर देर. आणि फॉर्च्युनेटली ते सेव्हिंग्जच राहिलं, कारण अप्लाय टू वन ऑफ द इन्क्युबेटर्स. त्यांचे असं प्रॉपर इंटरव्ह्यू राऊंड प्रोसेसेस होते, 5-6 राउंड ऑर सो. अँड वी मॅनेज टू गेट अ ग्रांट, गव्हर्नमेंट ग्रांट. सो ग्रांट इज लाईक अ नॉन रिफंडेबल अमाऊंट, ज्याच्यामध्ये यू डोंट नीड टू डायल्यूट युअर इक्विटी ऑर सो. आणि हे आम्हाला मग IIM बँगलोरचं इन्क्युबेशन सेंटर आहे, कॉल्ड एज NSR सेल, त्यांच्याकडून 5 lakhs मिळाले. आणि देर इज अ व्हेरी ब्युटिफुल इन्क्युबेटर फॉर सोशल इम्पॅक्ट स्पेस. आय रिअली वॉन्ट टू नेम देम, दॅट इज ग्रामीणा इन्क्युबेशन सेंटर. हे आंध्र प्रदेशमध्ये आहे. वायझॅक पासून आय गेस एक 120 किलोमीटर किंवा 70 ते 120 किलोमीटरच्या अंदाजे आहेत तेवढं. एका गावात येते ऍक्च्युली, कल्ली म्हणून एक गाव आहे. इट इज सच अ ब्युटिफुल इन्क्युबेटर. कारण का मी जेव्हा पण कोणत्याही इन्क्युबेशन सेंटरला अप्लाय करायचे, देर वॉज ऑलवेज दिस गॅप बिटवीन इन्क्युबेशन सेंटर्स आर लिटल कॅपिटलिस्ट. ऑफकोर्स आपण पण सर्व्हायव्हल, आय डू बिलीव्ह दॅट सेल्फ सस्टेनेबल ऑफकोर्स असलं पाहिजे, बट chasing that big numbers and leaving the impact behind, I think that doesn't personally align with me. तर त्याच तसे इन्क्युबेटर्स जे फक्त सोशल इम्पॅक्ट एंटरप्राइजेसना सपोर्ट करतात, दॅट इज लिटल डिफिकल्ट टू फाइंड. बट आय वॉज एबल टू मॅनेज टू फाइंड ग्रामीणा इन्क्युबेशन सेंटर. त्यांचं पूर्ण हँड होल्डिंग, मेंटरिंग, that this is all catered specifically for the impact initiatives. Nice. So these two I wanted to mention. Yes, Radhika. Very nice. This is our online platform. एक स्नॅपशॉट राधिकाने ब्युटिफुली कॅप्चर केलेला आहे. यू कॅन सी थोडे बुकमार्क्स, पेन आहे, कोस्टर्स आहेत, छान कप आहे ब्लू पॉटरीचा, फ्रिज मॅग्नेट आहेत, आणि असे अनेक 65 प्रॉडक्ट्स ऑलरेडी आहेत. सो यू कॅन विजिट that on gulakari.org/handicrafts and keep exploring. Right. So ithe you're saying your current need is that people should buy directly from artisans on your platform. Correct. Okay. So that they believe that yes, art form is being recognized and it's also being paid. Yes. So yes, this is our platform. जे आम्ही बनवलेला आहे. Radhika, let's move. सो व्हॉट्स द फ्युचर प्लॅन? जसं मी म्हटलं की आता 1000 आर्टिझन्स मधनं आम्ही 120 आर्टिझन्स वरती फोकस केलंय. वी वॉन्ट टू इम्पॅक्ट मोर नंबर ऑफ आर्टिझन्स आणि क्रिएट अ लिटल डिपर इम्पॅक्ट, ज्याच्यामध्ये आम्ही अजून रेव्हेन्यू वाढवू. आत्ता तर 1.75x शक्य होतं गेल्या 1.5 वर्षात. नाव वी वॉन्ट टू रेज इट अप टू 4x. 4 times विदिन नेक्स्ट 3 years. तर त्यावरती आहे. आणि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स म्हणजे वेन आय से सपोज मी म्हणायला गेले तुम्हाला की 1 लाखाचा डायनिंग टेबल घेणार का विकत, आयब्रोज वर जातील किंवा अरे बापरे एवढं महाग. पण वेन आय टेल यू हे सगळं स्टोरी की का बरं 1 लाखचा, व्हॉट अकाउंट्स, व्हॉट
आर यू रिअली, आणि फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक आहे, इवन इफ यू गेट कन्व्हिन्स्ड, वाव व्हॉट अ ब्युटिफुल क्राफ्ट, हँडमेड, फंटॅस्टिक, पण दॅट टू सिटिंग, से सपोज कोणी युएस मध्ये बसलेलं आणि इथे आम्ही कोण पुण्यामध्ये, काय ओळख ना पाळख, आणि 1 लाख. सो एक क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी असणार की नसणार ह्याचा एक पहिला मुद्दा येतोच येतो. ऑफकोर्स त्या 25 रुपये ते 2000 वगैरेच्या वस्तूंसाठी आपण विचार कदाचित एवढा नाही करणार, पण हा, वेन द व्हॅल्यू इज मोर, त्यावेळेस ऑफकोर्स वी से की हे ऑथेंटिक आहे का. सो तो इश्यू आम्ही सॉल्व्ह करण्यासाठी फॉर हाय प्राइस्ड प्रोडक्ट्स आम्ही गुल्लकारी ओरिजिन्स नावाचा एक प्लॅटफॉर्म म्हणजे इंटिग्रेटर्स करतो ऑन आर एक्झिस्टिंग प्लॅटफॉर्म, ज्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल वेन वी बॉट दिस रिंग, माय एंगेजमेंट रिंग, त्यावेळेस आम्हाला एक छोटंसं कार्ड मिळालं होतं की विच वॉज अ सर्टिफिकेट. ऑनेस्टली दिस वॉज माय फर्स्ट डायमंड परचेस. मला ऑफकोर्स जीके मध्ये म्हणून माहिती होतं की सेंट्स इज द युनिट, अदरवाईज ते काय आहे जीटी बीटी, त्याचं क्लॅरिटी काय वगैरे हे पलीकडे होतं. तर सर्टिफिकेट इज फाईन, लाईक वेन आय टेल यू दॅट ओके दिस द टेबल दॅट आय विल बी सेलिंग यू वुड हॅव अ सर्टिफिकेट. What do you understand from it? Why can't certificate be like a story? Yeah. सो तोच आमचा तिथे प्रयत्न आहे गुल्लकारी ओरिजिन्स मध्ये, ज्याच्यामध्ये तुमच्याकडे एक छोटंसं असंच कार्ड मिळेल, एक QR असणार, तो तुम्ही स्कॅन करा आणि त्यातून तुम्ही एका छान पेजवरती लँड अप व्हाल, राईट फ्रॉम वेन यू परचेस दी ऑर्डर. काय झालं एक्झॅक्टली, आर्टिझनने कोणतं वूड सोर्स केलं, कुठून, टीक वूड, वूड, सॉफ्ट वूड, तिथून सुरुवात होईल. मग 6 दिवसांनंतर त्याचं काय झालं, कार्पेंट्री झाली का काय झालं, मग किती एव्हरी 6 to 7 days, एव्हरी वीक जेव्हा तुम्ही ऑर्डर करताय अँड वी आर सेइंग की 1.5 महिन्यानंतर तुम्हाला प्रोडक्ट मिळेल, मग तर अजूनच शंका येते. पण ते 1.5 महिने काय एक्झॅक्टली झालं हे तुम्हाला कळलं तर यू विल ऑल्सो बी कन्व्हिन्स्ड अँड यू विल बी रिमोटली इन्व्हॉल्व्ड इन क्रिएशन ऑफ दिस युअर ओन पोझिशन. सो हा आमचा प्रयत्न आहे. व्हेरी नाईस. गुल्लकारी ओरिजिन्स. आणि जास्त टेक सेव्ही नाही जात, बट हे बेसिकली जे पण आहे ह्याला आपण ट्रेसेबिलिटी इंजिन म्हणतो. जे ब्लॉकचेन, जसं AI आता येत आहे तसंच एक ब्लॉकचेन नावाचा टेक स्टॅक आहे, त्यावरती आम्ही बिल्ड करतोय. आणि जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, माझं सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग मध्ये मेन होल्ड होता ब्लॉकचेन वरती आहे. ओके. सो दॅट्स वेअर द डॉट्स आर नाव गेटिंग कनेक्टेड. डिग्री कुठेतरी कामी येते. येस. बट या, दॅट्स द अपकमिंग प्रोजेक्ट. अजून व्हरायटी ऑफ युटिलिटी प्रॉडक्ट्स लॉन्च करायचे आहेत. म्हटलं की पुढच्या महिन्यात आम्ही आता उभारणार आहोत ऑन द प्लॅटफॉर्म. ओके. येस, दॅट्स द फ्युचर प्लॅन. राधिका, वी कॅन मूव्ह. येस. सो ह्याच्यासाठी नीड काय आहे तर, येस, टू मॅच द आउटपुट आम्हाला 15 लाखांची सध्या गरज आहे. आणि ते 15 लाख म्हणजे की आय एम पर्सनली सो मच ड्रॉन टू दिस, आणि आय कीप हिअरिंग अबाउट दिस, दॅट समवेअर, सॅड टू से दिस, बट समवेअर वी or India in total, we lack in documentation. आणि दॅट्स वाय इवन म्हणजे जे कल्चरली रिच आणि असे वेगवेगळे इन्सिडेंट झालेले आहेत, जसं आपण नालंदा युनिव्हर्सिटीचं बघतो की मिलियन्स ऑफ बुक्स वर जस्ट वॅनिश्ड, जाळल्या गेल्या होत्या. तर बट स्टील आर वी लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, की आर वी डॉक्युमेंटिंग वेल नाव, तो प्रश्न आहे. आणि दॅट्स वेअर इट्स माय ड्रीम रॅदर, की आपण हेच आर्ट फॉर्म्स चे स्टोरीज डिजिटली डॉक्युमेंट करून लेट्स शो द वर्ल्ड की वाय वी आर कल्चरली रिच. आय थिंक कपल ऑफ मंथ्स बॅक नेटफ्लिक्स वरती एक डॉक्युमेंटरी आली होती टेराकॉटाची. आणि आमच्याकडे आपल्याकडे बेंगॉलमध्ये टेराकॉटाचं काम होतं, एवढं प्रॉमिनेंटली होतं की अख्खं एक शांतिनिकेतन विलेजच आहे ज्याच्यामध्ये हे सगळं होतं. अँड देन दिस डॉक्युमेंटरी वॉज टेराकॉटा ऑफ चायना, आणि त्यांनी ते इतकं ब्युटिफुली डॉक्युमेंट केलेलं आहे. वेअर आर वी, वाय कांट वी डू दॅट?
Right. So that's where we want to position ki let's draft our cultural stories Very digitally nice. and Very preserve them eternally. So त्यावरती ते म्हणून मी फर्स्ट पॉइंट म्हणून टाकलेलं आहे. गो टू मार्केट टू रीच आउट टू मोर पीपल सो दॅट देर इज अवेअरनेस. Yes. आणि मेजर चंक 12 लाख ज्याच्यावरती आम्ही आर्टिझन्सला अपस्किल करणार आहोत टू मेक दीज मोर प्रॉडक्ट्स. कारण लोकांना नेहमीच व्हरायटी पाहिजे असते आणि वाय नॉट, Mhm. सो दॅट अजून जास्त त्यांच्या डेली लाईफस्टाईल मध्ये आर्ट इतका पेनिट्रेट होईल. Mhm. म्हणजे वी जस्ट डोंट नीड टू कीप गुगलिंग किंवा दॅट इज ऑलरेडी इन आर डेली लाईफस्टाईल. दीज आर क्राफ्ट्स. सो त्या असं थोडासा ब्रेकअप आहे. आणि वी ऑल्सो वर्क विथ व्हॉलेंटियर्स, स्पेसिफिकली असे पोझिशन की अशा सिटीजमध्ये ज्याच्यावरून ऍटलिस्ट हे जे गाव आहेत ते ऍक्सेसिबल राहतील. सो म्हणून पुणे, कोलकाता, जयपूर आणि हैदराबाद असे टार्गेट केलेत की त्यातले व्हॉलेंटियर्स आम्ही जोडून घेऊ बघतोय. सो दॅट्स आवर प्लॅन. Nice. ह्यावरती मी एवढं भर नाही देणार ऑनेस्टली, कारण ते थोडंसं कॉन्ट्राडिक्टरी होईल. आणि रॅदर आम्ही कधीच असं आम्ही रेव्हेन्यू मॉडेल डोनेशन वरती आहोत हे प्रमोट नाही केलेलं आहे. खूप एक सटल शेवटचा टॅब आहे डोनेट Yes. म्हणून. Yes. पण मेन फोकस इज की रॅदर बाय समथिंग, कारण दॅट वुड एनकरेज आर्टिझन्स मोर. Right. Right. सो येस. आणि इवन इफ यू आर ट्राईंग टू बाय 40 रुपीज पासून सुरुवात आहे. Right. Right. आणि 2500 सध्या. नेक्स्ट मंथ मध्ये देर वुड बी मोर व्हरायटी आउट देअर. या Correct. येस राधिका, वी कॅन मूव. येस. सो हे एक काय म्हणू शकते, एक स्वप्न पाहिलं 2023 मध्ये की ज्यात विच स्टार्टेड विथ इंडियन कल्चर. आणि आय वॉज अमेज्ड पर्सनली. आणि तिथून छोटे छोटे पावलं ह्या आजच्या आठवड्यात काय करणार इथून सुरुवात झाली. आणि आता ते 2 वर्ष ऑलरेडी इंटू गुल्लकारी फाउंडेशन झालेलं आहे. Very nice. Very nice. Very nice. Looking at the time, actually, I think you have a great story. Absolutely great story. आणि तुम्ही already ते sustainable केलंय because you have a platform where artisans can sell their products. And so I'll start with a couple of questions. Okay. We'll open it up for people. So do you have 12A and 80G right now? Or not? नाही. सो विदिन फ्यू डेज आम्हाला Okay. 22 तारखेला 3 वर्ष होतील आता. Okay. Okay. Then Because we'll- even though, right. Because even though you want people to buy on your platform, you're still looking for 12 lakhs or a total of 15 lakhs actually in donation, right? Right. So that's something we need to keep in mind. आणि सेकंडली मला एक प्रश्न आहे की द स्टोरी यू सेड अबाउट पश्मिना की 1 ते 1.5 लाखाला मिळतो आणि आर्टिझनला 500 रुपये मिळतात. सो हाऊ हॅव यू चेंज्ड इट नाव? काय आता नंबर्स काय आहेत त्याच्यासाठी पश्मिनासाठी? Correct. So honestly, I am still scared to enter into Kashmiri arts. ओके. But that is going to change with Gulakari Origins. ओके. कारण तिथे तर मिडलमॅनचे इश्यू इतका अग्रेसिव्ह आहे की इट्स व्हेरी चॅलेंजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. तर Right. त्यातल्या त्यात आम्ही आर्टिझन्स आता शॉर्टलिस्ट करून झालेलं आहे. ओके. With Origins, we would be now launching those products. ओके. So directly, like 500 जर तसा आहे तर आणि 1.5 लाख तर त्याचं कॉस्ट इज गोइंग टू बी ड्रास्टिकली लो. राईट. सो आता तुमच्या प्लॅटफॉर्म वरती जी प्रॉडक्ट्स आहेत अँड लेट्स से द प्राइस इज लेट्स से 2500 रुपीज. सो मोस्ट ऑफ दॅट मनी गोज डायरेक्टली टू आर्टिझन. हाऊ डज दॅट वर्क? करेक्ट. सो आर्टिझन्सलाच पैसे जातात. बट ऑफकोर्स इट्स फर्स्ट वेन एव्हर यू ट्रान्झॅक्ट इट कम्स टू आवर बँक अकाउंट अँड Sure. देन वी ट्रान्झॅक्ट. ओके. कारण ते इच आर्टिझनचं अकाउंट लिंक करून घ्यायला Sure. देर इज अ TDS प्रोसेस जी आम्हाला पेमेंट गेटवे वरती एव्हरी आर्टिझन रजिस्टर. No. I don't mean that. It has to go through one platform, obviously. But then most of that money or all of that money goes to artisan, correct? Yes. Okay. So 80 to 85% goes directly to the artisan. Okay, nice. Okay. I think those were my questions, and we'll open it up for people to ask questions. तुम्ही सगळे म्यूट वर आहात, so you may have to unmute yourself. मला ऍक्च्युली एक प्रश्न आहे. Yes. आम- Radhika.
हां, सो मला विचारायचं होतं सुष्मिता की इफ आय से की आय वुड लाइक टू व्हॉलंटिअर इन अ वे, तर हाऊ इज दॅट व्हॉलंटिअरिंग स्ट्रक्चर इज लाइक किंवा हाऊ म्हणजे काही 3 महिन्याचं असतं, 1 महिन्याचं असतं. सो आय वुड लव्ह टू नो मोर अबाउट दॅट. करेक्ट. सो टाइम ड्युरेशन आम्ही कधी टाइम बाउंड नाही केलेलं आहे. की तुम्ही 1 महिना करा. आमचं उद्दिष्ट आहे की लॉंग टर्म मध्ये असोसिएट राहा. दॅट डझंट मीन की यू कीप कंट्रीब्युटिंग ऑर कीप जस्ट बीइंग देअर. कारण आम्ही वेगवेगळ्या गोष्टी, वेगवेगळ्या आर्ट बद्दल सांगत राहतो. वी हॅव मेड अ व्हॉट्सअप कम्युनिटी बेसिकली. बट व्हॉट विल यू डू ॲज अ व्हॉलंटियर? तर वेगवेगळ्या व्हर्टिकल्समध्ये अकॉर्डिंग टू युअर इंटरेस्ट यू कॅन कम इन. वेगवेगळे म्हणजे काय? जसं की आम्ही इंटिरियर डिझायनिंग रिलेटेड व्हॉलंटियर्ससाठी काही कपल ऑफ टास्क आहेत. काही आर्किटेक्चर स्टुडंटसाठी एक कपल ऑफ टास्क आहेत. काही जे आउटरीच कम्युनिकेशन मध्ये ज्यांना इंटरेस्ट आहे त्यांच्यासाठी एक कपल ऑफ टास्क आहेत. तर असे वेगवेगळे सेक्टर्स जे गुलकारीला कॉम्प्लिमेंट करतील, तर असे वेगवेगळे सेक्टर्स बनवून ठेवलेले आहेत फॉर व्हॉलंटियर्स. सो यू Okay. कॅन पिक अँड चूज अकॉर्डिंग टू युअर इंटरेस्ट. Okay. We have a question from Amod Joshi. He wants to ask some Yes, sir. question. Amod Joshi. Hi, Sushmita. Great Hello, presentation as namaste. usual. So we were together in the same cohort, right, in NSR. I am NSR मध्ये आम्ही दोघेही सोबत होतो. Oh, Yes. nice. So, so I've been, fantastically. I've been going through the website, and it's very well done and well documented. Is there any reason why you have not put the two things, pricing? Why is there a send inquiry? Because most of these sales happen on the spur, right? Correct. मला गरज आहे and I Yes. want it now. Correct. सेंड इन्क्वायरी म्हणलं की काहीतरी फॉर्म येईल, कुठेतरी ईमेल जाईल, किंवा तरी कोणतरी बघेल, ते रिप्लाय करेल, तोपर्यंत माझा इंटरेस्ट जाईल नाही जाईल. बरोबर. Why is not there price and just buy now, right? म्हणजे Correct. because people have gotten used to Check out. Amazon आणि Flipkart आणि right within 5 seconds I need to be order Correct. and I need to move out of it. Correct. Right? Correct. बरेच वेळा त्यांना आठवत पण नाही काय ऑर्डर केलेलं आहे. Right? पण बरोबर. so this becomes a bit tedious, but there might be some reason you did that. Thank you. सो आधी जेव्हा आम्ही लॉन्च केला प्लॅटफॉर्म त्यावेळेस इट वॉज ऑलरेडी इंटिग्रेटेड, सो इट वॉज टिपिकल लाईक एक्सपिरियन्स वॉज सिमिलर टू मिंत्राज अँड ॲमेझॉन. पण मग ते आम्ही चेंज केलं थ्रू द लर्निंग. कारण आम्ही आता बल्क गिफ्टिंग म्हणजे काय की तुम्ही ऍटलिस्ट 10 क्वांटिटीमध्ये ऑर्डर करा, हे आमचं पर्पज होतं. तर बल्क गिफ्टिंग जेव्हा आपण म्हणतो त्यावेळेस लोकांना कस्टमायझेशन हवं असतं आणि मेन म्हणजे परत प्राइसिंग मध्ये त्यांनी कमी जास्त किंवा आणखीन त्यांना काही क्वांटिटीज चेंज करायचे. तर देर वॉज ऑलवेज कॉन्व्हर्सेशन दॅट वॉज इमर्जिंग आउट ऑफ इट. दॅट्स वेअर वी थॉट ऑफ की विल मेक अ सिम्पल फॉर्म, हिट ऑन सेंड व्हॉट्सअप. तर ते जे पर्सन एन्क्वायर करताय त्यांच्याही व्हॉट्सअपवरती ते नोंदलं जाईल आणि ते डिरेक्टली आम्हालाही व्हॉट्सअपवरती येईल, ज्याच्यावरून वी कॅन इनिशिएट दिस कॉन्व्हर्सेशन अँड टेक इट अहेड अँड क्लोज इट. सो जस्ट टू ऍड्रेस इट इन शॉर्ट, एक तर बल्क गिफ्टिंगच्यामुळे कस्टमायझेशन पण येतात आणि पीपल वॉन्टेड टू हॅड सम सॉर्ट ऑफ कॉन्व्हर्सेशन ओव्हर इट. म्हणून आम्ही ते इझी चेकआउटच्या जागी वी मेड इट इन टू रॅदर a conversation sort of setup after sending an inquiry. Okay. So I hear you. I understand, but you can create a separate category for bulk gifting, right? I'm not a bulk gifter. Correct. I want that. I love that Nirmal pen stand, and me on the spot करणार आहे, right? तिथल्या तिथे decision. Yes. I'm not, I may or may not visit you again, right? I mean, and the send inquiry seems a bit cumbersome, right? So maybe you may want to rethink. Correct. Some of the spot buyers, Yes. Actually, Adi, now from 2026, we feel that we are now good to go in B2C segment. ज्याच्यामध्ये आम्ही थोडंसं आमच्या इथे स्टॉकअप करून मग आम्ही पुण्यावरून डिस्ट्रीब्युशन करू रॅदर दॅन आर्टिझनच्या लोकेशन टू द कस्टमर डिरेक्टली. सो त्या केसमध्ये पण हे जे सीमलेस चेकआउट आहे ना, दॅट बिकम्स व्हेरी कंबरसम की इफ वी डोंट हॅव इन्व्हेंटरी. म्हणून ती स्टार्टेड विथ की B2B फोकस ने सुरुवात केलेली होती. म्हणून ते इझी चेकआउट नव्हतं, कारण कोणी कॉर्पोरेट गिफ्टिंग आम्हाला डिरेक्टली वेबसाईट वरून चेकआउट नाही केलं करत.
So They this is wanted. not meant for B2C. Not as of like ह्या वर्षापासून वी हॅव स्टार्टेड ते पण आम्ही व्हॉट्सअप वरून आता रोल आउट करून इट्स वर्किंग. बट ऍज आय सेड नेक्स्ट मंथ मध्ये आम्ही अजून ऍड अप करतोय तर त्यामध्ये विल ब्रिंग बॅक दिस सीमलेस चेकआउट बॅक ऑन द Yes. वेबसाईट. Please. Yeah, sorry I mentioned B2C earlier, but yeah, it's B2B really. Soon B2B and B2C. Okay. Great. Yeah. Okay, so your current needs are mainly, 15 lakhs in donation, but also you want to increase the revenue, which is, and how much revenue increase are you expecting or are you planning going for? सो आता तरी आम्ही 50 लाखांचं केलेलं आहे. Yes. सो हाऊ कॅन वी इन्क्रीज इट टू 2 CR इज द फर्स्ट टार्गेट इन नेक्स्ट 2.5-3 इयर्सच्या मध्ये. तर हे करत आहोत. बेसिकली 4x वरती आता आम्ही टार्गेट करतोय. Right. आणि मेन आस्क हे पण आहे की आउटरीच मध्ये जेणेकरून आम्ही आता आमच्या नेटवर्क मध्ये ठीक आहे बट हाऊ कॅन वी रीच टू मोर पीपल विथ दीज क्राफ्ट्स ते फोकस मध्ये आहे. So सध्या मार्केटिंग कसं करता तुम्ही? मार्केटिंग आम्ही कम्प्लिटली ऑर्गॅनिक करतो. वी हॅव नॉट रन एनी ऍड्स किंवा पेड मार्केटिंग नाही केलेलं आहे. Right. स्वेअर की आता इफ यू आर गोइंग फॉर सच अन ऑर्गॅनिक थिंग आणि त्यामध्ये लोकांची इनफॅक्ट जास्त मदत लागेल. Right. आय डू अंडरस्टँड थोडंसं हाऊ डायनॅमिक्स वर्क्स, Sure. कस्टमर कॉस्ट ॲक्विजिशन आणि हे ते, बट आय डोंट वॉन्ट टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग रॅदर देन द क्राफ्ट. Sure. I Right. know it's very blunt or very naive of me, Mhm. but सुरुवात आता तरी ऑर्गॅनिकली Of करायचं. course. कारण again demand आणि supply match झाला पाहिजे. Yes. Because if you start getting 10,000 piece ची order, then Correct. whether you can fulfill that is also. Correct. Okay, so आत्ताच्या सगळ्या ज्या ऑर्डर्स तुम्ही 50 lakhsचा रेव्हेन्यू जो केला, that is with the help of 120 artisans. करेक्ट. Okay. 5,000 हँडीक्राफ्ट त्याच्यामध्ये ट्रेड आउट झालेले. येस. Rohit? Yeah, I just love listening to all of you, whether it was Sumit Tasgaonkar or Amod and you. It's been a real pleasure just listening to everything. As an engineer, obviously, I have my own set of questions which relate to economies of scale, making a product durable or it need not be durable. I mean, I have lots of questions. I don't want to waste everybody's time right now. Would love to connect with you again. So at this point, I just want to thank you for spending this time with us. Really, just wish you all the best. Let's keep in touch and Definitely. would love to know more about your journey and be part of it and come back and talk to us. And Sure, sir. let's Definitely. keep in touch. Definitely. Very nice. Thank you. Appreciate it. Thank you. Yes. Any other questions from anybody else? I think Okay. everyone wants to go back to IPL maybe. But anyway, thank you so much for being with us today, Sushmita. And this is a great story that you have shared with us and great work. I can only imagine how much time you must be spending traveling and making arrangements and everything else. So all the best to you and let's keep in touch. Definitely. Thank you, Sarvanna, to hearing Thank this you. out. Yes. Thank you. Good night, everyone. Wish you all the best. Good night. Yes. Sure. Have a good day. Bye. Yes. Padma Shahane is saying wonderful stories. Yes. Thank you. If anyone wants to just take 2 minutes and talk about anything, the dais is open. Today's call we can conclude right now, but definitely next month we will come back with another NGO we'll announce very soon. Stay in touch with us on WhatsApp community and write to us if you want to connect with any NGOs, Gullakari, any other NGO. Do reach out to us, write on the group, message personally, no problem at all. So yeah, that's about it. Yes. So, for today's session, anybody wants to say anything, you can. Yeah. Thank you so much. Thank you.